ओल्ड बुक्स, पुरानी किताब यानी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, बड़ी मार्केट भरी पड़ी है। तनसीर अकबर साहब, ख़ास तौर पे इनको मैंने तलाश किया है। तारीख नहीं, माजी बईद तो नहीं कहेंगे, लेकिन माजी की बातें हम करेंगे और जिन नामों का जिक्र होगा वो यकीनन आपको मुद्दतों याद रहेगा। लेकिन पहले तनसीर साहब से पूछते हैं कि ये आप, बल्कि असी पंजाबी जी गल करने ज़्यादा मज़ा आएगा, किन्नियां दिहाइयां हो गई ने तुसी इस अपनी पुरानी किताबां दा मुकद्दस पेशा जिहड़ा वेचन दा है, मुकद्दस मैं इसलिए किया है कि किताब पढ़ के अगर किसी दी इस्लाह होंदी है, कोई इल्म हासिल करता है तो मुकद्दस पेशा ही होया ना जी। जी 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 मैनू तकरीबन 50 साल हो गए जी इस फील्ड 50 साल जी जी 5 दिहाइयां, हाँ जी, अद्धी सदी। अद्धी सदी ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ नहीं नहीं? इस तो इलावा कोई काम नहीं किया। ते मैं अपने वालिद साहब की वजह तो इस फील्ड च आया। अच्छा, अब्बा जी दी वजह तो? जी जी मेरे अच्छा। वालिद साहब राइटर सन, नसीरुद्दीन हैदर। नसीरुद्दीन हैदर, बिल्कुल ठीक है। और उमरू यार दा सिलसिला बच्चों बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर सी जी। हाँ जी, वो उन्हां दी बुक्स ने। फिर और सीरत ते एक सीरत ते किताब सी बच्चों की, जिहदे अवार्ड याफ्ता किताब है। अच्छा जी। सीरत दे उत्ते फरोज संद ने भी प्रिंट की उन्हां दी किताबां जी। ये मकतबाल कुरैश वाले ने बहुत प्रिंट बिल्कुल की उन्हां दी बुक्स। उमरू यार दा हाँ तो जी। बड़ा एक नाम है ना जी उस सिलसिले दा। बस उन्हां दी समझ लो, उन्हां दी तपैल ही कोई अच्छे लोगों नाल मुलाकात भी रही है। अच्छा जी, जिसले अब्बा जी लिखदे सन हाँ जी, हाँ जी। ते उसले ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी। सोबत ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀਦਾਰ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀ? मेरे उस्ताद दामन उस्ताद दामन साहब। जी 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 अल्लाहु उस्ताद अकबर। दामन साहब ने मेरे वालिद साहब नु बेटा बनाया है ऐसे अपना। आय हाय। ले जी, ये अब बात मतलब कहने को तो आसानी के साथ कह दी। उस्ताद दामन साहब का भी एक नाम है और उन्होंने इनके अब्बा जी को बेटा बनाया हुआ था। मैंने उस्ताद दामन साहब की टांगे भी दबाई हैं। अच्छा, खिदमत करते हुए? हाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल में जब वो सर्विस हॉस्पिटल उन्होंने सर्विस हॉस्पिटल ही दाखिल हुए थे, हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਈਆਂ। ਹਾਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਾਏ। 'ਚ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਸਲੇ ਦਾਖਲ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸੇ ਦੋ ਹੀ, ਉਸੇ हबीब जालब साहब। ਜੀ ਜਾਲਬ वाह, ਸਾਹਿਬ ਵੀ वाह, ਦਾਖਲ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ ਵਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੂਚਾ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਜਵੇਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਵੇਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਕੂਚਾ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪ ਦੂਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਖਮਸਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲਾਈ ਖੇਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਿੱਚੀ ਦਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ। हाँ जी उस्ताद दा। हाँ जी। कभी यार उन्हां दी नज़म बड़ी मकबूल हुई उस हाँ जी। जमाने दे विच। जी 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 जी। इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल की। फिर उन्होंने साडे मुल्क दे दो खुदा, ਓਏ ਹੋਏ ला इलाहा ते माशाअल्लाह, ਹਾਏ। एक रहिंदा अरशां उत्ते, दूजा रहिंदा फरशां उत्ते। एक दा नाम है अल्लाह मियां, दूजा नाम है जन्नत दिया। वाह भी वाह जन्नत दिया। हाँ जी, ये भी बड़ा उन्होंने इस वजह तो लिखी गई दिया साहब आए सन 90 दिन वास्ते। जी। वो फिर जिसे उन्होंने पीरियड Prolong हो गया जी, हाँ जी। तो उस वजह तो फिर उन्होंने कहे सी। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ मैं एक तो उन्हों का कलाम बड़ा पसंद करना, कुंड मुखरे तो लाओ यार। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। एक ना दे घर ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਰ। ਆਹਾ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ, ਓਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਓਏ, ਸਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਮਾ ਜੰਜ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਸਮਝਿਓ। ਵਾਹ।
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਚੱਚਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲਬ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਾਈਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਕਲੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਨੋ ਆਪਾ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਨਸਰ ਤਾਰਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪ ਹਸਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਲਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੌਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾ ਵਾਹ ਦੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਆਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਸ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਟੀਕ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋਣ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 10-10 7-7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਰੈਕੂਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਰੈਕੂਲਾ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਡਰੈਕੂਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਰੈਕੂਲਾ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਡਰੈਕੂਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਕ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸੀਰੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਜਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਵਜੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल देना, मैं बहुत ज्यादा पुरानी किताब मीर अमन दिलवी की गल नहीं करता, उस जमाने की नहीं, मैं ज्यादा पुरानी गल भी नहीं करता। मतलब मैं अगर एक किताब है जी अपना कालिदास ने शकुंतला लिखी, या अपना कर्नल रफीउद्दीन दी द लास्ट 323 डेज बट्टो, अगर मैं वो खरीदनी होवे ते मैनू पुरानी किताबें च लभनी पेगी। हाँ जी बिल्कुल, नवी नहीं मिलेगी। सारियां किताबां ताडियां इसलिए मार्केट अवेलेबल नहीं गईयां पुरानी। बाबा यही साहब दी भी पुरानी किताबें नहीं गईयां। बाबा यही साहब ने तो हुन छपियां संजय मील प्रिंट कर रहा है। अच्छा, उन्हां दी तो नवीं मिल काजल कोठा वगैरह जेडी है जी। लेकिन जिहड़ियां पुरानियां किताबां ने ना ते ਉਹ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਂਟੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਪਿਆ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ई बुक ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਮਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸਫਾ ਪਲਟਣ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, देखो बहुत सारिया किताबां ते बार दफा नहीं भी मिलती, लेकिन बहुत सारिया मिल भी जांदियां। ठीक है जी। ऐसी किताबां भी मेरे को लोग आए ने, एक बुजुर्ग मेरे को आए, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ 7 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਪਿਆ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ, ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो उन्होंने लिखा कि है कि है अकबर बुक सेंटर, इस दुकान पे जब भी जाएं जेब में पैसे डाल के जाएं, इस दुकान से आपके मतलब का कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। ये बड़ी गल है, तो समुंदर जी, समुंदर है, एनु कोई जे कोई ना सारी मेरे को है, वो झूठ ही बोलता है क्योंकि एनु कोई पूरा नहीं कर सकता। ते जी अपना किताब कहते हैं ना कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा मैं करूंगा कि अच्छी किताब जो है ना वो बहुत अच्छा दोस्त है। वो किताब जो किसी अच्छे इंसान ने लिखी हो, जिसमें मुल्की सलामती के खिलाफ कुछ ना लिखा हो,
जिसमें मजहबी फ़र्का वारियत बिल्कुल ना हो, जिसमें इश्तियाल ना हो, जिसमें मगरबी बेराह रवी बेहयाई ना हो, तो यकीनन वो अच्छी किताब है और हमेशा अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। जब आप अच्छी किताब पढ़ते हैं तो यकीनन उसका असर, मैंने बचपन में स्कूल के ज़माने में जो किताबें पढ़ी आज तक मुझे अज़बर याद हैं। तो हमारे जो हैं ये दोस्त अकबर साहब, मुझे तो इनसे मिलके यकीनन बहुत खुशी हुई है और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। किसी भी किताब पुरानी के मुतल्लिक अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आपने इनसे रब्ता करना चाहिए। आखिर में मैं अगर जी आप प्लीज आप देखे। बुजुर्ग थे, चचा लगते थे, हमारे वालिद साहब के पास ही रहे हैं, तालब चिश्ती नाम था। वाह। उनकी एक मज़ाहिया नज़म है, वो आपको सुना देता जी, हूं। थोड़ी सी सुना दीजिए जी। वो कहते हैं, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा हाँ जी, मेरे सज्जन मित्र बेली, हाँ जी, भोला जट ते शेहू तेदी, आए, सब नू चढ़िया चाह होवेगा हाँ। जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा। वाह वाह, बाहरों आएगी मासी बेगा, हाँ, बूहे खड़कन गिया देगा, आहा, डंड पाएगा साजा नाई, हाँ, देओ मसाले छेती पाई, आहा, खूब पला ते जरदे खा के हर कोई अपनी राह होवेगा आए, आए, जिस दिन मेरा ब्याह क्या होवेगा। होगा? ते कुछ दिन मेरे दिल दी रानी पीवेगी ना कलियां पानी, आए, फिर होवेगा फिर रोना, आटा दाल के हो नहीं होना। ये वाह 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 वाह, तो ले जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह